Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με την ευκαιρία της πρόσφατης διεθνούς βραβεύσεως του Γιάννη Ξενάκη με το βραβείο Μπέτοβεν, η ΕΡΤ σας παρουσιάζει δύο συνθέσεις του για πιάνο, Έρμα και Ευριάλη, που μαγνητοσκοπήθηκαν σε ένα πρόσφατο ταξίδι του συνθέτη στην Ελλάδα. Ας παρακολουθήσουμε όμως τον Γιάννη Ξενάκη, που μιλάει για το έργο του και παρουσιάζει την Γαλλίδα πιανίστα Marie-Françoise Buquet. Θα ακούσουμε απόψε την Γάλλη καλλιτέχνη Marie-Françoise Buquet, που ήρθε επίτηδες από το Παρίσι για να παίξει σε μια συναυλία εδώ πέρα οργανωμένη από το Ινστιτούτο το Γαλλικό τα δύο έργα για πιάνο που έχω γράψει. Το πρώτο είναι το Έρμα και το δεύτερο είναι η Ευριάλη. Η διευθέτηση του προγράμματος είναι η εξής: θα παίξει πρώτα το Έρμα, θα συζητήσει δίνοντας παραδείγματα το έργο αυτό, μετά θα πάει στην Ευριάλη, θα δώσει παραδείγματα και δικές της αντιδράσεις επάνω στο έργο και θα τελειώσει με την εκτέλεση της Ευριάλης. Τώρα θα πω μερικά λόγια για το καθένα από αυτά τα έργα. Το πρώτο έργο, το Έρμα, σημαίνει δεσμός, σημαίνει θεμέλιο ετυμολογικά, και το είχα γράψει πριν από 14 χρόνια, ύστερα από αίτημα του φίλου μου που έγινε κατόπιν μαθητής μου, του Ιάπωνα πιανίστα και συνθέτη Γιούζι Τακαχάσι, στην οποία και αφιερώθηκε. Το έργο αυτό ανήκει στο τομέα της συμβολικής μουσικής. Έτσι ονόμασα αυτόν τον τομέα, διότι οι ήχοι δεν πρέπει να ακούγονται σε συνειρμό μελωδικό μεταξύ τους, και γενικά η μουσική με παλιότερες συνήθειες που έχουμε και κτημένες, αλλά αυτά καθεαυτά τα πράγματα με τις σχέσεις τους και ο ηρμός της μουσικής σύνθεσης να βγαίνει από τα ίδια τα ενόντα. Αυτό το έργο, πάρα πολύ δύσκολο να παιχθεί ακόμα και σήμερα, βασίζεται σε συμπλοκή συνόλων φθόγκων του πιάνου. Δηλαδή το πιάνο είναι ένα μέσο ηχητικό από το οποίο διαλέγονται, τουλάχιστον διάλεξα εγώ, σύνολα, και η σύνθεση, η αρχιτεκτονική του έργου βασίζεται στην αυτήν την αντιμετώπιση των διαφόρων ενώσεων τομών των συνόλων, δηλαδή τα κοινά μέρη, ώστε να σχηματίζουν τελικά μέσα στον χρόνο μια συνάρτηση λογική. Βασίζεται δηλαδή επάνω στην λογική, και τα στοιχεία του πιάνου, δηλαδή οι φθόγγοι, σχηματίζουν ήδη νέφη. Αυτά είναι τα σύνολα. Το δεύτερο έργο, η Ευριάλη, είναι τελείως διαφορετικό στην σύνταξη, στην κατασκευή. Ανήκει σε μια κατηγορία τελευταίων έργων που έχω αρχίσει, όπου η ουσία είναι στον, αυτό μπορεί κανείς να πει, τον δενδρισμό, δηλαδή που αναπτύσσεται σαν δένδρο με τους κλάδους ή σαν θαμνοειδές, και
Πάλι βέβαια η μελωδική γραμμή δεν υπάρχει, αλλά σύμπλεγμα γραμμών, παρόλο που το πιάνο είναι ασυνεχές όργανο, και οι περιπέτειες αυτές των θάμνων αποτελούν την σύνθεση αυτή. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο έργο, διαφορετικής δυσκολίας από το προηγούμενο. Νευριάλη την έγραψα διότι μου το ζήτησε η Marie Françoise Buquet και είναι αφιερωμένο σε αυτήν και το έχει παίξει για πρώτη φορά πριν από 1,5 χρόνο σε μία συναυλία της που έδωσε στο Tully Halls στη Νέα Υόρκη, μαζί με άλλο πρόγραμμα, με Schönberg και με άλλους συνθέτες. Θα σας εξηγήσει η ίδια με την χάρη που έχει και με την πείρα και τη δεξιοτεχνία που έχει για αυτές τα δύο έργα.
Erma. Je viens de jouer Erma et je devine les questions qu'on me pose ou qu'on voudrait me poser. Je joue souvent Erma et je suis heureuse de pouvoir peut-être répondre aux doutes que ceux qui m'écoutent, qui sont un petit peu aussi les doutes que j'ai traversés pour jouer cette œuvre. En particulier, la première question qu'on me pose toujours, est-ce que toutes les notes sont écrites? Eh bien, malheureusement, toutes les notes sont écrites et M. Xenakis, en bon grec, et là je dois dire que je suis contente de dire ça en grec, parce qu'en Amérique, quand je présente cette œuvre, je dis toujours, c'est l'esprit d'Olympie, c'est l'athlétisme de Xenakis, c'est ses souvenirs de Grèce. Et je voudrais en profiter pour le dire ici, non pas pour lui reprocher, mais parce que je crois que c'est très important. Dans la musique de Xenakis, il y a certains éléments dont lui ne parle pas, puisque lui est pudique, il est savant, et il est, je crois, il a ses secrets. Mais quand on joue sa musique et quand on l'écoute, on a envie d'en savoir plus. Et j'espère que je peux vous aider à comprendre. D'abord, dans la musique de Xenakis, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de sentiment, ou plutôt il n'y a pas de sentimentalité. Et il n'y a pas de ligne à suivre ou de chanson à suivre. Maintenant, j'ai dit tout ce qu'il y avait pas dans Xenakis, je vais vous dire ce qu'il y a qui ne ressemble à aucune autre musique. Il y a d'abord, je crois, profondément ce saut que l'athlète fait quand par exemple il court une course ou quand le footballeur joue. Quand je joue Erma, il y a en moi le même esprit de lutte profonde, physique, pour dominer ce matériau qui est à la limite des forces humaines, en tout cas d'une pianiste comme moi, et de beaucoup d'autres. Et ce matériau lui-même, qui demande tellement à l'exécutant, à celui qui est en face, qui l'a appris, mais qui au moment où il le joue, le ressent absolument comme dans un combat, ce matériau suscite un sentiment qui est en fait l'angoisse, la violence et souvent aussi le halètement qu'on entend très bien dans Erma, le halètement de ces périodes qui sont comme des rafales. Et je crois que ça, c'est propre à Xenakis. C'est une angoisse, c'est une profonde émotion qui ne s'extériorise pas en gestes langoureux, mais qui est là, et en tout cas que je ressens profondément et que les audiences en général peuvent partager. L'autre chose chez Xenakis qui est différent, dans toute sa musique, pas seulement dans sa musique de piano, c'est qu'il n'y a pas de ligne. Et quand je dis pas de ligne, on a envie de dire pas de mélodie, en fait ce sont des masses sonores, ce sont des portes de son. Et c'est un peu, je prends toujours cette image, comme si vous ayez l'habitude de regarder un building et de regarder un étage, ou 3 fenêtres, ou une porte. Chez Xenakis, il faut regarder tout le building. Il faut lever les yeux et il faut absolument appréhender toute la façade d'une maison. Et c'est ça les pans de musique chez Xenakis. Il ne faut pas que votre oreille, quand on l'écoute, s'arrête. Il faut qu'elle englobe tout ce champ, tout cet espace sonore qu'il a créé et qui lui est propre et très personnel. La chose suivante, évidemment, c'est la difficulté de cette musique. Alors on a dit qu'il était mathématicien, on a dit qu'il était surchargé de
de lois très compliquées. C'est vrai, quand je l'ai appris, j'ai eu la chance de pouvoir parler avec lui, et j'ai compris certaines des lois. Je ne crois pas qu'on doit comprendre Euclide ou la géométrie pour pouvoir jouer la musique de Xenakis ni pour l'écouter. Ceci dit, je crois que c'est une musique évidemment compliquée, mais compliquée comme les machines le sont maintenant. On ne s'éclaire plus à la bougie, on s'éclaire à l'électricité. Et bien je crois que de la même façon, le piano de Xenakis ne ressemble pas au piano de Chopin, c'est vrai, mais c'est quand même du piano. Et j'en arrive d'ailleurs à la remarque qu'on me fait toujours, on me dit, est-ce que vous êtes une vraie pianiste? Et je suis une vraie pianiste. Je joue aussi Bach, je joue aussi Chopin, et Mozart, et Xenakis. Je suis très fière de jouer Xenakis, car ça m'a beaucoup appris sur mon métier. Ça m'a appris à dominer, à ce que les doigts n'aient plus d'importance, à ce que les choses, comme dans Hermann que vous venez d'écouter, se déroulent absolument comme le paquet de mer qui vient se jeter sur la plage, que ce sont des rouleaux de son. Et quand je joue, je ne dois plus penser, ça c'est mon 5e doigt, ça c'est la main gauche. Tout se passe comme une espèce de cataclysme. Et c'est ça que cette musique a, qui est, je crois, profondément personnelle et profondément émouvante. Evriali, c'est une aventure personnelle pour moi, puisque c'est à ma demande que Yanis Xenakis l'a écrite pour une série de récitals que j'ai fait à New York l'année dernière. Et en fait, je suis obligée de parler de choses personnelles, puisque c'est un peu mon œuvre, sauf la sienne. Et je crois que ça peut être intéressant de vous expliquer comment c'est venu et comment ça a été mis en chantier, comment ça a été vécu, ce que c'est qu'une nouvelle œuvre de musique. Il y a une chose, vous savez, que Stravinsky disait, non pas je suis compositeur de musique, mais je suis inventeur de musique. Je crois que ça s'applique très bien à Xenakis, bien qu'il s'appelle plutôt compositeur de musique. Et chacune de ces œuvres, c'est vraiment une invention. Je connaissais Hermann, et il est arrivé un jour avec un grand rouleau, c'était Evriali. Et il m'a dit, je ne sais pas si tu pourras le jouer, tu vas essayer. Et c'est la même chose merveilleuse de Xenakis, c'est qu'il a cette simplicité de dire peut-être que ça n'est pas possible. C'est à la fois la simplicité et redoutable. Car d'ailleurs, cette œuvre qui est écrite pour moi, je dis toujours, elle est écrite contre moi. Enfin, ceci dit, je me suis mise au chantier d'Evriali avec l'aide du compositeur. Et comme vous allez pouvoir l'entendre quand je jouerai cette œuvre, il y a dans Evriali des paquets, il n'y a pas d'autre mot, des paquets de notes, des grappes sonores qui sont à la limite du faisable, tant sur le plan des doigts que du système nerveux. Et je ne dis pas ça du tout pour me faire des compliments, mais j'ai eu vraiment, parfois, des problèmes pour simplement assembler les 8 parties. Il y a des moments où il y a 8 parties pour chaque doigt superposées, enfin 8 parties pour 8 doigts seulement, effectivement, mais elles sont simultanées. Et ça pose des problèmes, puisque chaque partie étant différente, c'est comme une chorale de 8 personnes, 8 percussionnistes, mais moi c'est les mêmes doigts. J'ai le même système nerveux central qui commande. Et par exemple, ces 4 mesures, c'est-à-dire quelques secondes, de 8 parties avec une partie pour chaque doigt, m'ont fait travailler pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, j'ai téléphoné à Xenakis et j'ai dit, je ne peux pas jouer ça. Alors il est venu, il m'a dit, je vais te retirer une note. Alors j'ai dit, non, pas une note, au moins 10. Et puis il m'a dit, si tu essayais encore une semaine. Et devant tellement de gentillesse, j'ai essayé autrement, parce que, en fait, j'étais venu à ces superpositions de notes qui sont vraiment comme des précipices dans les Evriali, vous allez l'entendre d'ailleurs, parce que c'est tout le temps en mouvant, mais ces grappes de notes sont continues. Il y a sans arrêt des doubles croches, c'est-à-dire de valeurs très rapides, qu'on doit jouer consécutivement. D'ailleurs, Evriali, en fait, pourrait être écrit pour un percussionniste. C'est tout de même le côté percussif du piano, et c'est une dimension tout à fait, je crois, personnelle à Xenakis. Il a cherché justement à ne pas partir du piano, non pas qu'il le méprise, mais parce qu'il voulait, en utilisant le piano, trouver un chemin à des idées musicales et à une recherche profonde, mais où le piano, si je puis dire, ne serait pas sublimé, mais serait dépassé, en tout cas dans ses moyens. Et moi, au contraire, quand j'ai appris cette œuvre,
j'ai pensé, avec son accord d'ailleurs, que c'était peut-être comme une fugue de Bach à 5 voix ou à 6 voix, et qu'il fallait assembler les voix. Et petit à petit, je me suis rendu compte, non pas comme quelqu'un qui tape à la machine à écrire, mais qu'il fallait que je domine cette espèce d'avalanche de notes et de succession de notes, et vous verrez quand je joue, on a l'impression que c'est un tir de mitraillette. D'ailleurs, le mot mitraillette me fait penser que chez Xenakis, il est beaucoup plus intéressé par la nature. Par exemple, il dit toujours, je pense à l'orage, je pense à la grêle, je pense à des phénomènes violents de la nature ou des hommes, plutôt qu'à la culture. Pour lui, la nature est un modèle pour son imagination et pour sa musique, beaucoup plus que des références à des compositeurs du passé. Et je crois que c'est une chose à laquelle nous devons penser quand nous l'écoutons, parce que c'est une des voies qui peuvent aider à comprendre ce qui se passe.